सदर आरफ अलवी दा जारहाना यारकर किली उडेगी या लगेगा छक्का। सदर मुमलकत दे इल्जामात साबक सैकटरी ने कर दिता पर्दा चाक। दी तोशाखाना केस तो मुतलक अपीलां सुनन वास्ते सुप्रीम कोर्ट विच लग गया केस। कप्तान दी रिहाई दे हो गए रोशन इम्कानात। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नाल हुकूमती अहुदेदार दी वड्डी मुलाकात। किस दा ते की पैगाम पहुंचाया। वड्डे मियाँ नाल छोटे मियाँ दी लंडन दे विच मुलाकात। पाकिस्तान वापसी लई डेट फिक्स करन वास्ते सलाह मशवरे। ये ने वो मुद्दे जिन्हां दे उत्ते अज दे इस व्लॉग दे विच चर्चा करांगे। मैं मां पाकिस्तान दी राजधानी इस्लामाबाद तो बाऊ सनफिदुर रहमान जाट ते तुसी वेख रहे हो यूट्यूब ते फेसबुक चैनल पंजाबी न्यूज़। सब तो पहले गल कर लैने आ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान दी तोशाखाना केस दे मुतलक अपीलां दा। सुप्रीम कोर्ट दे विच चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल दी सरबराही दे विच 3 रुकनी बेंच साबक वजीर आजम इमरान खान दी तोशाखाना केस तो मुतलक अपीलां दी समाअत करेगा। 3 रुकनी बेंच दे विच चीफ जस्टिस बजाते खुद ते दूसरे मैंबर जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी ते तीसरे मैंबर जस्टिस कादर मंदोखेल होणगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले को चैलेंज किया सी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस काबिल समाअत होने के मामले ते केस जड़ा वापस जज हमायूं दिलावर नूं भेज दिता सी ते PTI ने 5 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट दे विच अपील दायर की सी। नाज़रीन कराम, जिस तरह के तुहानूं पता है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने विच कोई 15-17 दिन बाकी रह गए ने ते चीफ जस्टिस ने भी अपने आखिरी दिनों के विच जिहड़ा बड़े अहम केस जिहड़े ने वो सुप्रीम कोर्ट दे विच समाअत वास्ते फिक्स कीते ने। कल जिस अहम केस की समाअत होएगी वो वड्डा ते अहम केस होए जिहदे विच चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नूं सज़ा दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपीलों के उत्ते जिहड़ा बेंच समाअत करेगा वो तुहानूं दस्सिया है कि 3 रुकनी बेंच है। 3 रुकनी बेंच जिहड़ा है उहदे विच जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ग्रुप का हिस्सा समझे जाते हैं। जिस टाइम इस केस की समाअत होएगी इसका फैसला भावें कुछ भी होवे वो 2-1 नाल सुनाया जाएगा। जिस टाइम यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट दे विच गया सी ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस केस नूं वापस जज हमायूं दिलावर कोल भेज दिता सी। जज हमायूं दिलावर ने इस केस की समाअत दे विच गवाह पेश करन दी बजाय उन्होंने सीधा फैसला सुना दिता सी ते उस फैसले की वजह तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान नूं कैद हुई जिस दी वजह तो वो अटक जेल दे विच इस टाइम अपनी सज़ा काट रहे हैं। में केस सुनिया जाएगा तो इस दे उत्ते बहस होएगी तो बहस होने तो बाद इसका जिहड़ा फैसला दिता जाएगा। इस फैसले तो यही लग रहा है कि जिहड़ा ये फैसला चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक दे विच होएगा क्योंकि ये 3 रुकनी जिहड़ा बेंच बनाया गया है ये 3 रुकनी बेंच दे विच 2 जिहड़े जज ने वो एक ग्रुप दे ने। फर्ज करो अगर जस्टिस कादर मंदोखेल जिहड़े ने वो इस फैसले नाल इख्तलाफ करन ते उन्हां दा भी जिहड़ा इस फैसले दे उत्ते असर ना पवे। नाज़रीन कराम, हुण दूसरी जिहड़ी गल है वो कर लैने आ सदर आरफ अलवी दे मामले दी। सदर मुमलकत आरफ अलवी दे जाली दस्तखतां दा जिहड़ा मामला है वो सोशल मीडिया ते मेन स्ट्रीम मीडिया दे उत्ते जेरे बहस है। सदर आरफ अलवी ने 2 दिन पहले जिहड़ा अपने स्टाफ दे उत्ते इल्ज़ाम लाया सी कि उन्हां दे स्टाफ ने उन्हां दी मर्जी ते उन्हां दी मंशा दे मुताबिक काम नहीं किया। उस तो बाद सदर आरफ अलवी ने एक्शन लेंदे होया अपने जिहड़े सैकटरी ने उन्हां नूं फारग कर दिता ते उन्हां दी खिदमात जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट डिवीजन नूं भेज दित्तियां। जिस टाइम सैकटरी वकार अहमद नूं सबकदोश किया गया तो उस तो फौरन बाद उन्होंने भी एक जिहड़ा खत है वो सदर मुमलकत के नाम लेके भेज दिता है तो उस खत दे विच सैकटरी वकार अहमद का आखना सी इलां दे मामले के उत्ते उन्हां दा स्टाफ या उन्हां दा दफ्तर जिहड़ा है वो किसी भी सूरत दे विच मुलवस नहीं है। मैं कुछ हकायक जिहड़े वो वाज़िया करना चाहना है तो उन्हां दा आखना सी अखीर ते खिलाफ वर्जी के इल्जामात दे बरअक्स वो जिहड़े बिल ने वो इस टाइम भी जिहड़ा वो सदारती ईवान दे विच पए ने। मेरी खिदमात वापस करके इंसाफ नहीं किया गया। वकार अहमद का यह भी आखना सी कि सदर मुमलकत ने आर्मी एक्ट बिल जिहड़ा है
ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਖੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੋਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਸੈਕਟਰੀ ਵਕਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਖੱਤ ਤੋਂ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਵਿਕਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਖੇਡਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਲਾ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਈਨੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਦਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਾਹਮ ਬਾਜ਼ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸਬ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਦਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੀ ਮੁੱਦਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 18 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਦਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਫਰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨੇ ਸਾਈਫਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਦਰ ਆਰਿਫ ਅਲਵੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਉਮਰ ਅਤਾ ਬੰਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਹਿਮਦ ਇਰਫਾਨ ਅਸਲਮ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾਏ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕਾਇਦ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ। ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਤੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਲ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਜਾਨਬ ਤੋਂ ਮੁਤਅੱਦਦ ਬਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਇਤਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਲਾਤ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਤਲਾਹ ਇਹ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਹਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਮਸ਼ਾਵਰਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆਏ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇਸ ਅਜ਼ਮ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਰਾਮ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਊ ਸਨਫੀਜ਼ੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜਾਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ YouTube ਤੇ Facebook ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।